ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم على اول درس في الكونسبت الثالث light and sight. هنعرف ازاي الضوء بيأثر على الرؤية عند الانسان والحيوان. يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجة مهمة جدا هي الضوء. احنا في الليسنز اللي فاتت اتكلمنا على السنسز اللي عند الانسان، اتكلمنا على sight is one of the senses in the human and in the animals. So today inshallah we're going to talk about the sight and how the sight is affected by the light. ازاي الرؤية بتتأثر بوجود الضوء. اتكلمنا that some animals have supersensory adaptations that help them to survive. لأن بعض الحيوانات عندها supersensory adaptation، عندها تغيرات في تركيبتها بتساعدها إن هي تخليها تعيش أو تعيش تبقى على قيد الحياة. اتكلمنا كمان that animals have 5 senses like the humans. كمان الأنيمالز عندهم 5 senses and the human and the animals have nervous system that send information from the sensory organs to the brain through the nerves. اتكلمنا إن النيرفس سيستم بيشتغل ازاي، انه the nerve they carry the electrical pulses from the sensory receptor or from the sensory organ to the brain. So the sensory organ make the send an information through the nerves with to the brain. So this is how we can see, or how this is how the sense work, and this is how we feel, this is how we see, this is how we hear, this is how we smell. Do you know which sensory organ that's affected by the light in humans and animals? Which sensory organ, guys, is affected by the light in human and animals? يعني, if there is light, the sensory organ will work, and if there is no light, the sensory organ will not work. So, what is it? Yes, it's the eyes. العيون هي العضو الموجود في جسم الإنسان اللي بيتأثر بوجود الضوء. لو في نور، حتى لو نور خفيف جدا، هيكون العضو دوت أو العيون هتقدر تشتغل وهتقدر تقوم بوظيفتها اللي هي الرؤية. ولما مفيش نور بيكون طبعا الرؤية منعدمة وصعبة جدا إن الواحد يشوف في أوضة يكون فيها مفيهاش نور إطلاقا، سواء للإنسان أو الحيوان. طيب، how they can see in low light places. انت عمرك دخلت أوضة ضلمة شوية فيها إضاءة منخفضة، هتلاقي نفسك عارف، عمال تشوف حاجات بسيطة، عمال تشوف إن في حيطة قدامك، في ترابيزة، في سرير، بس عمرك عرفت تشوف الديتيلز، التفاصيل الموجودة. المراية دي حواليها برواز مثلا ولا لأ؟ الترابيزة اللي انت خبطت فيها انت مش شايفها، دي لونها ايه؟ شكلها ايه هي البرنت المطبوع عليه؟ أكيد طبعا مش نقدر نشوف التفاصيل كلها في مكان منخفض الإضاءة. فإحنا how can we see in low light places? We cannot see clearly, we cannot see properly. مقدرش إن إحنا نشوف بشكل كويس أو بشكل واضح. But some of the animals have supersensory adaptations that help them to see in the dark, and this is what we are going to study today. The eye is the organ of sight that is affected by the light. It's affected by the light in humans and in animals. So if there is light, we are going to see. If there is no light, we will not be able to see. So it's the eye. The eye is affected by the presence of the light. The humans cannot see in the dark. So the humans, guys, cannot see in the dark, but they need light to gather information about what is happening around them. So if you go in a room and you can see a table, the color of the table is brown, the size of the table is big, and you can see a swing, the color of the swing is black, and the height of the swing is very tall. So when you see these stuff, you gather information, you collect information from the surroundings. لما تبص حواليك بتلاقي نفسك عارف لون الشيء اللي قدامك، عارف حجمه، عارف حتى ممكن بس مجرد النظر تعرف هو بيتكون من ايه. So the sight is important to collect or to gather information، نجمع معلومات from the surroundings or what is happening around us. Some animals have
great night vision which enables them to see in dark. بعض الحيوانات بيقدروا يشوفوا كويس جدا في الظلام، بس خدوا بالكم احنا still عندنا قاعدة، في نور هنشوف، مفيش نور مش هنشوف. يعني الحيوان ده حتى اللي بيعرف يشوف في الضلمة بيشوفش في الضلمة 100%، لازم يكون في مصدر الإضاءة في المكان هو موجود فيه. مصدر الإضاءة ده ممكن يكون النجوم، ممكن يكون القمر. لكن انت لو خدت نفس الحيوان ده وحطيته في أوضة زيرو لايت، انت مانع عنها الضوء من كل الاتجاهات، هتلاقي الحيوان ده مستحيل يقدر يشوف الإضاءة دي. فهو بيشوف في الضلمة he can see in the dark، بس لازم يكون فيه ضوء حتى لو ضوء خفيف جدا جدا جدا. So some animals have great night vision، عندهم قدرة إنهم يشوفوا كويس جدا بالليل which enable them to see in the dark such as the fishing cat, tarsier monkey. The fishing cat is a type of the cat. It's a wild cat that live in the forests. They are used to fish underwater, as you can see here in the picture. They have special eye structure that help them to find their prey in the dark. دول الفيشنج كات هي نوع من القطط بيكون بتعيش في الغابات، عندهم special eye structure يعني تركيب خاص فيهم في عينيهم، بيقدروا يشوفوا فرائسهم في الظلام حتى لو تحت المية زي ما احنا شايفين في الصورة هنا. طيب تاني كائن عندنا، تاني animal عندنا هو tarsier monkey. tarsier monkey هو نوع من أنواع المونكيز. They have huge eyes, as you can see here in the picture. They have huge eyes, so these eyes help them to see well in the dark, even if there is super dark or almost they can see everything or almost everything in the dark. بس عندهم عيون كبيرة جدا، حتى لو بصيتوا لحجم راسهم هتلاقي إن العيون واخدة جزء كبير جدا من حجم الراس. فهم عندهم عيون ضخمة بتساعدهم إنهم يشوفوا تقريبا كل حاجة حواليهم في الظلام. خلينا برضه متفقين dark here means that there is low light, doesn't mean that there is no light. يعني في إضاءة منخفضة مستحيل يقدروا يشوفوا لو مفيش إضاءة أبدا. We can conclude that لأن نستنتج من الكلام اللي احنا قلناه that some nocturnal animals can see better than humans in the dark. Living organisms can obtain light from many sources such as the sun, the candles, the electric lamps. طيب نقدر نستنتج إيه؟ في بعض الحيوانات الليلية nocturnal animals، طبعا فاكرين كلمة nocturnal animals أخدناها في الدرس في الوحدة اللي فاتت. nocturnal animals they are animals that they are active at night، اللي بيقدروا إن هما يكونوا نشيطين في فترة المساء أو فترة الليل، بيقدروا إن هما يصطادوا الprey بتاعتهم في فترة الليل. So they are called nocturnal animals. Some of them can see better in the dark. Some عندهم super sensory adaptation to sight. عندهم عندهم تغيرات في تركيب عينيهم بتاعتهم هم يشوفوا أكتر في وقت الليل. Living organisms can obtain light from many sources. احنا ممكن الإنسان أو كائن حي يقدر إن هو يحصل على الإضاءة. أنت صحيت من النوم كده لقيت الدنيا كلها منورة، أنت اللي منورها تقدر تطفيها؟ أكيد لأ. So the source here is the sun. The sun is the main source of light. طيب candles، الشموع لما الكهرباء تقطع بندور على شمعة عشان تنور لنا. طب لو في كهرباء بنفتح اللمبة، لو الدنيا بالليل مش شايفين حاجة بنفتح اللمبة. The electric lamps. So these are the sources of the light. Okay. خلينا نبص مع بعض على الصور هنا. Can you see a human can see clearly in area with low light? Is this true or false, guys? Is this true or false? Can we see clearly in area with low light؟ لو في مكان أو محيط حواليك الإضاءة فيه ضعيفة جدا، تقدر تقرا مثلا كتاب. انت ممكن تشوف الحاجات اللي حواليك، بس تقدر تقرا مثلا كتاب، تقدر تبص على الصورة كده تلاقي تفهم أو تركز مين هو واقف في الصورة دي. أكيد لأ. So the answer here is wrong. False. Cats can see clearly in area with low light. القطة تقدر تشوف بشكل كويس بشكل واضح في مكان مفيهوش إضاءة كفاية. Yes. So the cats they can see clearly بشكل واضح in area with low light في مكان مفيهوش إضاءة قوية أو في إضاءة ضعيفة. إيه الفرق بين النظر أو الرؤية عند الإنسان وعند الحيوان في فترة الليل؟ Vision in humans and animals. Vision in humans and animals. طب what about the humans? The human use sight sense to gather information. الإنسان بيستخدم الرؤية علشان يقدر إن هو يشوف اللي حواليه ويقدر يجمع معلومات عن اللي حواليه. To
To see well, humans need light, but in the absence of light, human eye would need a night vision goggle to see in the dark. طيب, so we need light to see. If there's zero light or if there's very low light, what can we do? We are going to use glasses, special glasses. They are called night vision goggle to see in the dark. طيب, يعني أنا مثلا فترة الحرب مثلا، أو المصورين اللي بيشتغلوا في الغابات، أو المصورين أو العلماء مثلا اللي بيشتغلوا في الحيوانات، محتاجة يكونوا موجودين في الغابات فترة الليل. يقدروا يشوفوا ازاي؟ في نظارة خاصة زي ما احنا شايفين الراجل هنا لابسها، دي اسمها نايت فيجن جوجل. بتشوف كده، تقدر إن هي تشوف فترة الليل، تقدر إن هي تنور المحيط اللي حواليها بالشكل ده. فلو احنا في فترة الليل مفيش إضاءة كافية، بنستخدم حاجة اسمها نايت فيجن جوجل. نايت فيجن جوجل. let me highlight it. نايت فيجن جوجل دي نظارة مخصوصة بتستخدم في فترة الليل عشان الإنسان يقدر إن هو يشوف كويس اللي حواليه. نايت فيجن جوجل. طيب, what about the animals? الأنيمالز كمان بتلبس نظارات؟ أكيد لأ. Some animals have structural adaptations in their eyes, which help them to see at night during the dark, to hunt their prey, such as the fishing cat. بعض الحيوانات عندهم structural adaptation، عندهم تغير في تكوين عينيهم، بيساعدهم إن هم يشوفوا فترة الليل، يقدروا يساعدهم إن هم يقدروا إن هم يصطادوا الفرائس بتاعتهم فترة الليل. زي إيه؟ زي الفيشنج كات. زي الفيشنج كات. طيب, يبقى الإنسان ما يقدرش يشوف كويس في فترة الليل، ويحتاج إن هو نظارة خاصة اسمها نايت فيجن جوجل. لكن الحيوانات عندهم structural adaptation، عندهم structural adaptations in their eyes, so this helps them to see at night and to hunt their prey at night. زي إيه؟ زي الفيشنج كات. طيب, مين نقول the fishing cat? The fishing cat. How can the fishing cat see at night? How can the fishing cat see in low light places clearly? طيب, أول حاجة إيه هي الفيشنج cat؟ It's a wild cat. Wild cat يعني it lives in the wild, it lives in the forest, that hunts during the night time. So they are nocturnal animals, they hunt during the night time, as the structure of its eyes helps them to find its prey in the dark. يعني تكوين عينيهم بيساعدهم إن هم يقدروا يلاقوا الفرائس بتاعتهم في الليل. So what is the fishing cat? It's a wild cat that hunts during the night time, as the structure of its eye helps it to find their prey in the dark. بيساعدهم إن هم يلاقوا الفرائس بتاعتهم في فترة الليل أو في فترة الظلام. ايه الستراكشر ادابتيشن موجوده في الفيشنج كات اللي بتساعدها ان هي تقدر تشوف كويس بالليل؟ اول حاجه، في حاجه في تكوين عينيهم زي ما احنا قلنا، في لاير او ممبرين جوه في العينين عامل زي المرايه، يعني جوه العين نفسها من جوه، مش فاكر ظاهره لنا بره، فيها لاير، فيها كده طبقه عامله زي المرايه بتعكس الضوء اللي بيدخل الفيشنج كات، فبالتالي العينين بتبقى كأنها منورة أو كأنها glowing or gleaming، كأنها بتطلع نور. So the fishing cat eyes seems to glow in the dark because they have mirror-like membrane on the back of their eye. عمرك شفت قطة ضلمة في مكان ضلمة كده، حسيت إن هي عينيها بتلمع زيادة كده، أو عينيها بتطلع، أو أنت كنت شايف أصلا في قطة شفت حاجة بتلمع كده بعين لقيت عين القطة؟ ده بسبب إن في طبقة موجودة في عين القطة من جوه بتعكس الضوء اللي بيقع جوه، اللي بيدخل جوه عين القطة، فبالتالي بتخليها تشوف أحسن، بيكون عينيها فيها ضوء أكتر، فبتقدر إن هي تشوف المحيط اللي حواليها. The fishing cat's eyes seem to glow in the dark، كأنها بتنور في dark. ليه بقى؟ أو بتشع إضاءة because they have mirror-like membrane. Mirror-like membrane يعني إيه الجملة دي؟ هي عندها membrane يعني زي طبقة كده أو غلاف شبه المراية. mirror-like شبه المراية on the back of their eyes، في آخر عينيهم من جوه خالص عند العين من جوه. طيب, when the light enters its eye it bounces off its membrane. لما الإضاءة بتدخل جوه العين بترجع أو بتعمل jumping أو بتعمل reflection، بتنعكس لما بتخبط في الممبرين ده أو في الغلاف ده، allowing the eyes to collect more light and this causes the cat's eye to appear bright. ده بيساعد العين إن هي تجمع إضاءة أكتر جوه العين، فبالتالي العين بتقدر تشوف أحسن في مكان مفيهوش إضاءة كده. خلينا نقرا مع بعض تاني. The fishing cat's eyes seem to glow in the dark because they have mirror-like membrane on the back of their eyes. When the light enters its eyes, it bounces off this membrane, allowing the eyes to collect more light, and this causes the cat's eye to appear bright. طيب, يعني إيه؟ يعني في طبقة أو في غلاف أو في لاير
جوه في العين، في back of the eye، جوه خالص جدا بقى في آخر العين خالص، عامل زي المراية. بيعمل إيه؟ لما الإضاءة تدخل جوه العين، الطبقة دي بتعكس الإضاءة تاني لأنها خارجة بره العين، فبالتالي بنحس إن في نور خارج بره العين. طيب ده بيساعد العين إزاي؟ بيساعد العين إن هي تجمع كل الإضاءات وكل الأنوار اللي دخلت جواها، بحيث إن هي تقدر إن هي تشوف أحسن، وده اللي بيخلي شكل العين بتاعة القطة إن هي بتلمع أو إن هي بتنور. لو دخلت مكان ضلمة هتلاقي ده شكل عين القطة، هتلاقي ده شكل عين القطة لو وقع عليه أي نوع من أنواع الإضاءة، تلاقي إن هي بتلمع. ده هنا عشان مشغلين فلاش لايت حاطينه على عين القطة، فباين إن هي جمعت كل الإضاءة اللي موجودة وبتعكسها. فده شكلها لما بيكون في مكان ضلمة وفي أي نور دخل جوه العين. طب ال structural adaptation دي بتساعد القطة ازاي؟ This adaptation allowed the cat to have excellent night vision that they can use to hunt in the dark. ده بيساعد القطة إن هي يبقى عندها excellent ممتازة، رؤية ليلية ممتازة that they can use to hunt in the dark. ده بيساعدهم طبعا إن هم يقدروا إن هم يصطادوا في فترة الليل أو في فترة الظلام. So what are the sources of light? We said that the humans and animals they need light to see, even if it's low light. So what are the sources of light? طيب إيه هي مصادر الضوء؟ Some items or some objects they give light or they emit light, its own light. أي حاجة بتطلع الإضاءة بتاعتها. زي إيه؟ The sun. أكيد طبعا. The sun emits its own light. The sun gives us light. The candle. The candle. It emits its own light. طلع إضاءتها لوحدها. The electric fan. المصابيح الكهربائية. they emit its own light. بيطلعوا نور منهم نفسه. the fires النيران والنار برضه بتلاقيها بتطلع لما حد يكون مثلا قاعد يعمل كامبينج في الصحراء أو في mountains، بيعمل نار عشان يقدر ينور لنفسه الطريق. ف it emits أو it gives us light. The flashlight كمان if it's dark the flashlight produce light أو يطلع نور، هينتج نور خاص بيه. So the objects are divided into two parts. Some objects they emit their own light. بعض الأشياء بتطلع إضاءة منها هي مصدر الضوء، وبعض الأشياء مش بيكون منها، بتكون بتعكس الضوء. هي أصلا مش بتنور، بس لما النور بيقع عليها بتعكسه للي حواليها، فبالتالي بتبين إن هي بتنور. زي إيه؟ So there are objects that don't emit its own light. مش بتصدر نور منها نفسها، but they can reflect the light falling on them, so they are not considered sources of light. مش بيعتبر من مصادر الضوء. زي ايه؟ زي the moon and the mirrors. عمرك شغلت فلاش لايت وحطيته عند المراية، حسيت ان النور بيتعكس في عينك كأن المراية بتطلع نور قوي في عينك؟ طيب ما هو ده ليه؟ لأن المراية بتعكس الضوء. طيب هي لو هي الدنيا ضلمة مثلا والمراية موجودة في الأوضة عمرها ما هتلاقيها بتنور لك، لكن انت لو حطيت فلاش لايت وحطيته ووجهته للمراية هتعكس الضوء، هيبان كأن المراية هي مصدر. طب المون بقى، لا ده مون أصلا it's a dark body، هو جسم معطر أو جسم مظلم. ازاي احنا بينور لنا الطريق؟ لأنه المون خلال اليوم بياخد السان لايت اللي بيطلع من الصن وبيعكسها على الأرض، وبالتالي احنا بنشوف إن القمر منور لكن هو في الحقيقة بيعكس ضوء الشمس. طيب في سؤال مهم جدا، احنا بنشوفه ازاي؟ احنا قلنا ان احنا معتمدين على الإضاءة عشان نقدر نشوف. how do we see how do we see طيب هو في احتمالين. في ناس بيقولوا that there are light rays emitted from the eyes and fall on the objects around us so we can see the objects. العين نفسها بتطلع إضاءة تقدر تقع على مثلا الكورة، تقع على الترابيزة، بالتالي احنا بنشوف الكورة وبنشوف الترابيزة. ولا we can see objects due to the presence of source of light that emit light rays that fall on the object of the eye to see them. يعني احنا بنقدر نشوف الكورة، بنقدر نشوف الترابيزة عشان في إضاءة جاية من source of light، جاية من مصدر الضوء. المصدر الضوء ده بينور، واللايت ريز أو الأشعة الضوء بيقع من أو بيطلع منها، بيقع على الأوبجكتس، بيقع على الترابيزة، بيقع على الكورة، وبالتالي احنا بنقدر نشوفهم عشان النور اللي جاي من مصدر الضوء بيقع عليهم وبينور لنا المكان.
هل ده صح ولا غلط؟ تفتكروا مين فيهم اللي صح؟ إن عيننا بتطلع نور، ولا النور بيطلع من المصدر الضوء من source of light من الشمس من الكهرباء وبينور اللي حوالينا، بينور الأشياء. طبعا احنا أكيد that we can see objects due to the presence of source of light، لأن وجود مصدر للضوء. عينينا عمرها ما تطلع نور، عينينا لو بتطلع نور لوحدها يبقى احنا مش محتاج نور عشان نقدر نشوف. يبقى احنا بنشوف ازاي؟ مصدر الضوء هنا هو الإلكتريك لامب، بيطلع نور ويطلع نور، النور ده بيقع على الورق. تمام. طيب بعدين النور بينعكس، بيعمل jumping، بيعمل bouncing، reflecting من الورق لعين الولد، وبالتالي الولد بيقدر إن هو النور يدخل عينه، ويقدر إن هو يشوف صورة الكتاب، بيقدر إن هو يشوف صورة الكتاب. فإحنا هل عين الولد هي اللي بتطلع النور؟ أكيد لأ، أكيد عين الولد مش بتطلع النور، ده غلط. لكن النور بيقع من أو بيخرج من مصدر الضوء، بيقع على الشيء أو الأوبجكت، وبعدين بيتعكس تاني يدخل في عينينا، الإضاءة تدخل في عينينا، فبالتالي احنا نقدر نشوف الصورة. كده نبقى احنا خلصنا درس النهارده اللي بيتكلم على ازاي الإنسان بيشوف، ازاي عين الإنسان بتتأثر بوجود الضوء أو لأ، وعرفنا بعض الحيوانات اللي عندها super sensory adaptation in the sight أو in their eyes زي الترسي monkey والفيشنج كات. هندرسهم بشكل أكتر إن شاء الله في الحصة اللي جاية. وعرفنا ازاي الإنسان بيشوف لما ال light rays fall on an object and then reflected onto our eyes، وإن العين نفسها مش مصدر للضوء، هي بيدخلها الضوء فبالتالي هي تقدر تشوف. شكرا جدا عشان تابعتوا الفيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، وما تنسوش كمان تفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية كلها. اعملوا شير ولايك للفيديو ونورتوا القناة.